సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. ఓకే, శుభోదయం అందరికీ, నమస్కారం. ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? అందరికీ వినిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఓకే సార్, సారీ. Today we will start our session with fluoric acid. So before that we will study our Bhagavad Gita Arnam, aphorism number 156. In 156 aphorism, our master Hanuman wants to say us that there is, however, almost no homeopathic medicine, be it ever so suitably chosen, that especially if it should be given in an insufficiently minute dose, will not produce in very irritable and sensitive patients at least one trifling unusual disturbance, some slight new symptoms while its action lasts. For it is next to impossible that medicine and disease should cover one another symptomatically as exactly as two triangles with equal sides and equal angles. ఏం చెప్తున్నా అంటే, మనకు ప్రపంచంలో ఎన్నో ఔషధ పదార్థాలు ఉన్నాయి. In the world there are many substances are there, and our people also many crores, but our crude medicines are very little compared to this studies. So we can't fit this course of population in the thousands of medicines kada. అందుకని ఏం చేస్తాం, అంత ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ డ్రగ్ దొరకపోవచ్చు అందరికీ అన్ని కేసెస్ లో అని చెప్తున్నాను కదా. అయితే ఇది ఎస్కేప్ కావడానికి కాదు ఇక్కడ చెప్పేది మాస్టర్ గారు. బట్ దిస్ unimportant difference will be easily done away with by potential activity of the living organism and not perceptible by patients not excessively delicate. The restoration goes forward notwithstanding to the goal of perfect recovery if it be not prevented by the action of heterogeneous medicines influence upon the patient by erroneous of regimen of the excitement of the passion. Aithe our Hanuman master says we can't find the exactly similum in every case, but most of the case we can find it. In some cases we may not find the exact suitable remedy 100% patient ఎట్లా ఉన్నాడో ఆర్సిగాలో అట్లాగే అయితే చైనా అట్లాగే 100% దొరకపోవచ్చు కదా. అప్పుడు మరి మంది ఇస్తాం. అప్పుడు మరి కొన్ని వేరే సిమిలర్, ఇప్పుడు పేషెంట్ లో కొన్ని సిమిలర్ we find some similar symptoms in patient and medicine, and we administer the medicine. It will start the stimulating the vital force, and it will increase the strength of the vital force. Then what about unsimilar symptoms? మన ఇచ్చిన అన్సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, వాటి సంగతి ఏంటి అంటే అవి ఏమి పని చేయవు, అవి వెళ్ళిపోతాయి, అవేం పని చేయవు పర్సన్ మీద, అవి కామ్గా వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు? వి అడ్మినిస్టర్ ద very minute doses. When it is the similar symptoms will stimulate it, and similar symptoms will be dissolved in a short time. రోగి లక్షణముతో సామయము గల ఔషధం నిర్ణయించడానికి శక్తివంచన చేయక ప్రయత్నింపవాలండి. ఒకప్పుడు కొత్త రోగములు పుట్టినప్పుడు పాత మందులతో సంపూర్ణ సామయం ఔషధం సిద్ధించకపోవచ్చు. అప్పుడు కొన్ని వేదలతో సామ్యం లేకుండా మందు నిర్ణయించను పొరపాటు జరగక వ్యాధి నివారణ జరుగును. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షల్ ఇండికేటర్ రెమెడీ. అయ్యో మనకి దగ్గు దొరకలే కదా అని టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్న దాంట్లోంచి మనం షూట్ అయ్యేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలి. ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ సిమిలర్ తీసుకోవాలి, అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ హనుమాన్ గారు. ఆ సామ్యం లేని వేదనల ఔషధమున రోగికి హాని జరగదు. కారణం ఏమనగా ఔషధ పరిమాణం చాలా స్వల్పం కనుక
అలోపతి విధానముల వలె ఔషధం పరిమాణం ಹೆಚ್ಚుగా వాడినచో తప్పక హాని జరుగును. అయితే when we are administering the not very big doses, so it won't harm with the unsimilar symptoms. But in allopathy they will administer the heroic medicines, many large doses, they will cause the side effects. Our medicines known to be no side effects when administered in a Hanuman way. Hanuman as quoted, నా ఇష్టం ఇస్తా అంటే అట్లా కాదు. హనుమాన్ గారు చెప్పిన విధానంలో పాస్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ కరెక్ట్ గా ఇచ్చి సింగిల్ డోసు సింగిల్ రెమెడీ ఇస్తే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ వెరీ నైస్లీ. దెన్ అన్సిమిలర్ రెమెడీ అన్సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ విల్ నాట్ వర్క్. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కాషస్ చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారు. అయితే మనము అలోపతి మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఓన్లీ అన్నమయ కోశం వరకు మాత్రమే వాళ్ళ పరిధి ఉంటుంది. ఏది ఓన్లీ ఫిజికల్ షీట్స్. దెర్ ఈస్ నో యాక్షన్ ఆన్ ద వైటల్ అండ్ మెంటల్ షీట్స్. వైటల్ షీట్ లో కానీ మెంటల్ షీట్ కానీ దాని ప్రభావం ఏమీ ఉండదు, ఫిజికల్ షీట్ మీద మాత్రం ఉంటుంది కదా. అట్లా అప్పుడు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా ఫిజికల్ షీట్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది, లోపల డిస్టర్బెన్స్ చేయవు. అయితే వెన్ వి అడ్మినిస్టర్ హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఇన్ లార్జ్ డోసెస్, ఇష్టం ఉన్నట్టు పొద్దున్నోడు 1 ml, మధ్యాహ్నం ఒక 1 ml, రాత్రి ఒక 1 ml, రోజు 1 month 2 months 3 months అట్లా వేసుకోండి అని చెప్తుంటారు జనాలు. ఏమన్నా అట్లా అయిపోయినారా? ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రూఫ్ గివెన్ బై లిటరేచర్ ఆఫ్ హనుమాన్ ఆర్ కెంట్ ఆర్ హెర్రింగ్ where we are following the stalwarts? No one given like that. అయితే అవి మాత్రం ఏం చేస్తాయి, అవర్ మెడిసిన్స్ ఆర్ వెరీ deep in action on the works on vital force and mental body. They will give a definite side effects. అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దుష్ప్రభావాలు ఖచ్చితంగా అనిపిస్తాయి. ఎందుకని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్స్ ఖచ్చితంగా బాగా చదివి దాని ప్రకారం చేయగలిగితే చేయండి, లేకపోతే ఊకోండి. లేకపోతే అందుకని హనుమాన్ గారు అటువంటి వాళ్ళని ఏమన్నారంటే మోంగ్రాల్ సెక్ట్ అన్నారు. అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ డాగ్. అంటే మోషన్కి ఒక మంది ఇస్తా, కాళ్ళ నొప్పికి ఒక మంది ఇస్తా, పొద్దున మంది ఇస్తా, రాత్రి మంది ఇస్తా అంటే అది నువ్వు అలోపతి చూసి మిమికింగ్ అయినట్టు కదా, ఏ ప్రిన్సిపల్ చెప్పినా మేము అని అడుగుతున్నారు అక్కడ హనుమాన్ గారు. అట్లా ఇష్టం ఇచ్చేవాళ్ళని క్రాస్ బ్రీడ్ డాగ్ అంటారు. ఎందుకో వాడి వైటల్ ఫోర్స్ ని మొత్తం నాశనం చేసి పెడుతున్నాడు. చిటికెడంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇచ్చి కొండంత నాశనం చేస్తున్నాడు మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తో. అందుకని చాలా డేంజరస్. అయితే ఇంకొక విషయంలో ఒకసారి ఏమవుతుంది, ఆయన ఈకే గారి దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ తీసుకొస్తారు. ఆయనకి లెక్సిస్ 50 ml డైలీ ఓ డోసు, అట్లా కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు ఇచ్చేవరకు మొత్తం ప్రొవింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. వచ్చి శ్వాస మాట్లాడితే పాము పూస, నడిస్తే పాము పూస. ఆయన దగ్గర తీసుకొని వస్తారు, ఈకే గారి దగ్గర తీసుకొని వస్తారు. మాస్టర్ గారు ఏం చేయాలా, ఎట్లా తగ్గించాలి అని తీసుకొస్తారు. అప్పుడు ఈకే గారు ఏం చెప్తారు సార్, అరే మామూలుగా కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడితే యాంటీడోట్ చేస్తే వెళ్ళిపోయేదిరా, పెద్ద విషయం కాదు. కానీ నువ్వు అంతకు మించిపోయినావు, అంతకు మించి మెడిసిన్స్ పోయినావు, దీనికి ఇంకా పవర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి, అది హోమియోపతిలో కూడా లేవు. అందుకని ఏం చేస్తావంటే కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని నెలలు నాతో పాటు తిరుగు, అది గ్రాడ్యువల్ గా పోతుంది అని చెప్తాను. ఎందుకో అది పెద్ద మ్యాగ్నెట్. అది ఆ మ్యాగ్నెట్ పక్కన ఐరన్ ఉండేవరకు అది కూడా మ్యాగ్నెట్ అయిపోతుంది. అట్లా ఈకే ఏం చెప్తారంటే నా పక్కన ఉంటే రాను క్రమక్రమంగా దుష్పరిణామాలు రాను క్లియర్ అయిపోతాయి, అప్పుడు నీకు తగ్గుతుంది మెల్లగా. ఎందుకో దే విల్ మాస్టర్ గారికి ప్రజెంట్స్ అన్ని ప్లేన్ లో అన్ని హైయెస్ట్ ప్లేన్ లో వర్క్ చేస్తారు. పనిచేసి అక్కడి నుంచి మెల్లమెల్లగా దుష్ప్రభావాన్ని తగ్గించి క్లియర్ చేస్తారు. అది మోస్ట్ సిమిలర్, అంటే అన్నింటికన్నా హైయెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. అట్లా చెప్తారన్నమాట ఈకే గారు. అందుకని ఇష్టమైన మెడిసిన్స్ ఇక్కడ ఈ పదార్థంలో in this aphorism, our master advocating us, you use most similar remedy, you prescribe the most similar remedy
then it will work very nicely. But follow the basic principles thoroughly. అంతేగాని నేను బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా ఇష్టం అంటే ఇస్తా అంటే కాదు. నాకు మనసులో ఇట్లా అనిపించింది, పొద్దున రాత్రి ఇది ఇవ్వాలనిపించింది అంటే కాదు. ఎందుకంటే అది అనిపించాల్సింది హనుమాన్ గారికి, మనకు కాదు కదా. ఆయన ఎట్లా చెప్తే దాని ప్రకారం ఆయన ఇచ్చిన సైన్స్ ని ఫాలో కావాలా. అయిన తర్వాత ఏవైతే సింగిల్ రెమెడీస్ వచ్చిన తర్వాత మనము ఒకవేళ ఆ దాని యొక్క దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువ ఏమి ఉండవు అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? ఇది నెక్స్ట్ విల్ స్టడీ ద యాసిడ్ ఫ్లో. యాసిడ్ ఫ్లో 1 minute. మనకు ఈ పీపీటీ చక్కగా తయారు చేసిన వారు రామకృష్ణ సార్. రామకృష్ణ సంగీతం రామకృష్ణ గారు ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. చాలా చక్కగా మనందరికి అందుబాటులో ఉంచినారు. వారికి కృతజ్ఞతలు, నమస్కారం. ఓకే, we'll study our session of homeopathy series of in our series of senior homeopathy. We are studying the acid floor. Okay, namaskaram Master VK and namaskaram to Hanuman. Okay, today let us start our session acid floor. Acid floor is prepared from hydrofluoric acid. HF. It was proved by our master Constant Herring గారు దీన్ని మనకు దాన్ని ప్రూవ్ చేసి ఇచ్చారు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ లెక్కసిస్ కూడా హెర్రింగ్ గారే ప్రూవ్ చేసినారు. అది మాత్రం అందరికీ తెలుసు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ కూడా హెర్రింగ్ గారే మనకు తయారు చేసి ఇచ్చారు. డాక్టర్ కాన్స్టాంటిన్ హెర్రింగ్. ఇట్ ఈస్ ది మినరల్ కింగ్డమ్. లవణ అదే ఖనిజ సామ్రాజ్యం చెందింది అనుకోవచ్చు. Minerals are very deep actings. గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరల్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ డీప్ యాక్టింగ్స్ మినరల్స్. లాంగ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. Acid floor will act very long, in a very long way. Insidious in action, very deep acting remedy. ఈ స్టార్టింగ్ లో వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను మాక్సిమం కెంట్లోంచి తీసుకుంటా, అందుకని జాగ్రత్తగా వినండి, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. లాంగ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ, ఇన్సీరియస్ ఇన్ యాక్షన్, వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ, చాలా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. అండ్ దాని యాక్షన్ ఆర్సార్బన్ లాగా టక్కున ఉండదు. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మెల్లమెల్లగా పనిచేస్తూ చాలా డీప్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అట్లా యాసిడ్ ఫ్లోరిక్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. అవి ఎట్లానే మళ్ళీ చదువుకుందాం. ఇట్ టుక్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ టు డెవలప్ సిమ్టమ్స్. అవి చాలా టైం పట్టింది ఈవెన్ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ కోసం కూడా. యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్సి కాల్వం లాగా మిగతా ఇది ఎకనెట్ లాగా టకటకట సిమ్టమ్స్ ప్రూవ్ కాలేదు, చాలా స్లోగా పట్టింది అనమాట. ఇన్సీరియస్
వెరీ లాంగ్ టైం. బై అంత టైం ఎందుకు పట్టింది? ఇట్ ఈస్ స్లో ఇన్ అప్రోచ్. యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఏ స్లో ఇన్ అప్రోచ్. Acts on deepest and slowest and most tedious diseases. Acid flow అవసరం ఉండే డిసీజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్, డీప్ సీటెడ్ డిసీజెస్. చాలా స్లోగా వచ్చినాయి. మోస్ట్ టిడియస్ డిసీజెస్, చాలా ఏళ్ళ నుంచి స్లోగా వచ్చిన డిసీజెస్ మీద, చాలా డీప్ యాక్టింగ్ డీప్ సీటెడ్ డిసీజెస్ మీద ఇది యాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏ సిమ్టమ్ తీసుకున్నా సరే ఇందులో ఈ వర్డ్ ఈ సెంటెన్స్ చాలా ముఖ్యం. ఏ డిసీజ్ తీసుకున్నా సరే, సార్ నిన్న సాయంత్రం బాగున్నాడు టక్కున ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ కానే కాదు. సార్ గోరు కొంచెం పుచ్చింది, ఫస్ట్ నాకు కొంచెం నల్లగైంది, అలాగే 10-15 ఏం లేదు సార్ నల్లగా, ఇప్పుడు ఏం కాదు, ఏం చేస్తుంది అనుకున్నా, మెల్లమెల్ల గోరంతా నల్లగా పుచ్చి అయిపోయింది సార్ అని చెప్తారు. ఎన్నేళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆయన అంటే 10-15 ఏళ్ళు అయింది సార్ అంటే ఓకే, అప్పుడు మనం ఆలోచించవచ్చు యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఉండొచ్చు. ఎందుకు? చాలా స్లోగా మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ డిసీజెస్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక గడ్డ ఉంటుంది, సపోజ్ ఒక కంతి ఉంటుంది, అది మనం చదువుకుందాం. అది డీప్ యాక్టింగ్ ఈ స్లోయెస్ట్ మోస్ట్ టిడియస్ డిసీజెస్ అండ్ మ్యాజమ్స్. అటువంటి మ్యాజమ్స్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాంటీసోరిక్, తక్కువ యాంటీసోరిక్ ఉంటుంది కానీ తక్కువ. యాంటీసిఫిలిటిక్ అండ్ యాంటీసైకోటిక్ రెమెడీ. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ద యాంటీసైకోటిక్ అండ్ యాంటీసిఫిలిటిక్ రెమెడీ, మోస్ట్లీ యాంటీసిఫిలిటిక్ రెమెడీ. ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ రెమెడీ. మీకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సోరిక్, సైకోటిక్, సిఫిలిటిక్ అక్కర్లే కదా. సోరా అంటే సూపర్ఫిషియల్, కొంచెం స్కిన్ మీద వాటి మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. సైకోటిక్, సిఫిలిటిక్ ఏమో ఇవి ఎస్టిడిస్, సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సైకోటిక్ కన్నా సిఫిలిటిక్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఉంటుంది. సిఫిలిటిక్ లో డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఉంటుంది, సైకోటిక్ మ్యాజమ్స్ లో కన్స్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఉంటుంది. సైకోటిక్ మ్యాజమ్స్ అంటే గడ్డలు, వ్రణాలు, ఎదుగుదలలు, ఇవన్నీ కూడా సైకోటిక్ మ్యాజమ్ అంటే కన్స్ట్రక్టివ్, ఇంకొంచెం ఎక్కువ టిష్యూ ఎక్కువ ఫామ్ అయింది. సిఫిలిటిక్ లో ఏమో డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీ ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా? ఆల్రెడీ ఉన్న టిష్యూయే వాడుతుంది. ఎట్లా? డీప్ అల్సర్స్ కానీ, కణాలు చెడిపోవడము, గ్యాంగ్రీన్, ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీస్. దే ఆర్ స్లో అండ్ డీప్ అన్నమాట. అందుకని ఇవి యాంటీసిఫిలిటిక్ మీద ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. ANTY యాంటీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ హార్ట్ రెమెడీ. యాసిడ్ గ్రూప్ లో అన్నింటిలో కూడా హార్ట్ రెమెడీ ఏది అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్. ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది యాసిడ్ ఫ్లోర్. తర్వాత ఇంకో యాసిడ్ హార్ట్ ఏదంటే పిక్రిక్ యాసిడ్. మిగతా అవన్నీ కూడా చిల్లీ యాసిడ్స్. ఓకేనా? క్లినికల్స్ ఎందుకు చదువుకుంటాం? క్లినికల్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా యాసిడ్ ఫ్లోర్ చేయడం కాదు, మనకు ఆ పర్సన్ యొక్క ప్రాణమయ, మనోమయ కోశము, అన్నమయ కోశం కూడా అర్థం కావాలి. మెంటల్ బాడీస్ అవుతాం, వైటల్ సిమ్టమ్స్ అవుతాం, మరి ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ దేని మీద యాక్షన్ ఉంది, వాటి మీద యాక్షన్ ఉంది కూడా మనకు తెలియాలి కదా. తెలిసి దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ పర్ఫెక్ట్ ట్రయాంగిల్ సిమ్టమ్. అట్లా ట్రై చేయాలి మనం. దొరకదంటే దొరకవచ్చు, కానీ మ్యాక్సిమం అట్లా ట్రై చేయండి అని చెప్తారు ఇక్కడ హనుమంత్. కానీ క్లినికల్స్ కూడా చదువుకోవాలి. బోన్ ఎఫెక్షన్స్ లో కూడా మంచి యాక్షన్ ఉంటుంది. హెయిర్ ఫాలింగ్, హెయిర్స్ లో కూడా దీని యాక్షన్ చాలా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది హెయిర్ ప్యాథాలజీ మీద యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇస్తుంటారు. అట్లా ఇవ్వద్దు మనం, ఈ ప్యాథాలజీ మీద ఇవ్వద్దు, బట్ ఈ ప్యాథాలజీ మీద ఎంట్రీ కావచ్చు. ఫైబ్రస్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ది వెయిన్స్ యొక్క ఏవైతే గోడలు ఎలాస్టిక్ తయారవుతాయి, అయితే అవి రాను గట్టి పడిపోతాయి. ఫైబ్రస్ డిపాజిట్ వల్ల హార్డ్ అయిపోయి ప్యాథాలజీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్కిన్ మీద యాక్షన్ ఉంటుంది. వెరికోజ్ వెయిన్స్ అంటే సిరలు ఉబ్బుతాయి. మనకి ఎక్కువ మటుకు వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే కాళ్ళ మీద కనిపిస్తాయి. వెరికోజ్ అల్సర్స్ మీద ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ యాక్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. వెరికోజ్ అల్సర్స్, డీప్ అల్సర్స్, ఈ ప్యాథాలజీస్ ఏవి కూడా చెప్పినవన్నీ కూడా తక్కువ వచ్చేవి ఏవి లేవు, అన్ని స్లోగా వచ్చేవే.
నెయిల్ ఎఫెక్షన్స్, గోర్లు పుచ్చిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎస్టిడిస్, సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, అంటే జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన రోగాలు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చినవి. బెడ్ సోర్స్, పరపు మీద పడుకొని వచ్చిన డీప్ అల్సర్స్, చాలా స్లోగా రావాలి. అది బెడ్ సోర్స్ కూడా తక్కువ 2 రోజులు బెడ్ మీద పడుకున్నాడు ఎంబడే కూర్పులు వచ్చినాయంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ కాదు కాదు కాదు. దాదాపుగా స్లోగా ఫస్ట్ చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది సార్, వారం 10 రోజులే, తర్వాత మెల్లగా కొంచెం పెరుగుకుంటా ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా అయిందంటే అప్పుడు మనం ఆలోచించవచ్చు యాసిడ్ ఫ్లోర్. నెక్స్ట్, స్లో అండ్ డీప్ డిస్ట్రక్టివ్ డిసీజెస్. ఏ వ్యాధులు కానీ స్లోగా నెమ్మదిగా ప్రారంభమై లోతుగా ఇబ్బంది పడిన రోగాలలో ఇది మంచి ఔషధం. డీప్ డిస్ట్రక్షన్స్, చాలా లోతుగా పాడైన వ్యాధులకి ఇది మంచి మంది. అటువంటి వాటిలో ఇది కూడా ఆలోచించవచ్చు, చాలా ఉన్నాయి, ఇదనే కాదు, కానీ ఇది కూడా మంచి మంది. అందుకనే మనకి ఎక్కువ మటుకు యాసిడ్ ఫ్లోర్ రిపీటెడ్గా ఎక్కువ దొరకరు. అందుకని మనం ఇవన్నీ చదువుకుంటే మనం కనీసం అటువంటి వాటిని మిస్ చేయం. యాసిడ్ ఫ్లోర్ బదులు వేరే పల్స్లా ఇవ్వం. నెక్స్ట్, ప్యాథోజెనసిస్. స్కిన్ మీద సిబిలిక్ అల్సర్స్ అంటే డీప్ అల్సర్స్ వస్తాయి, చాలా డీప్ అల్సర్స్, ఇట్లా లోతు ఉంటాయి. బోన్స్ క్యారీస్, ఎముకలు పుచ్చిపోవడం, పండ్లు పుచ్చిపోవడం, ముందే పుచ్చిపోవడం, అవన్నీ కూడా సిబిలిటిక్ మ్యాజమ్స్ కింద వస్తాయి. నెక్స్ట్, నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ది బోన్స్ పుచ్చిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా నెక్రోసిస్. నెక్స్ట్, ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్. ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే వాళ్ళు 10 ఏళ్ళకి 20 ఏళ్ళకే 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళ కనిపిస్తారు. 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు ముసలోళ్ళకి కనిపిస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ మెటబాలిజం చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, అందుకని ఎఫెక్షన్స్ కూడా డీప్గా ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ది సిఫిలిటిక్ మ్యాజం. అందుకని మన ఒక పర్సన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ మ్యాజంలో ఉన్నారో ఫస్ట్ గమనించగలగాలి. అది మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్లో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం ఒక రోజంతా కూడా. అప్పుడు కరెక్ట్గా మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి ఈజీ అవుతుంది. వాడు సిఫిలిటిక్ మ్యాజమ్స్లో ఉంటే వాడు యాటిట్యూడ్ ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంటుంది, వాడి యొక్క యాటిట్యూడ్ వేరేలా ఉంటుంది, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వేరేలా ఉంటాయి, అన్ని వేరేలా ఉంటాయి. సోరిక్లో వాడు వేరేలా ఉంటుంది, సైకోటిక్ వాడు వేరేలా ఉంటుంది. ఇవి గమనించుకోవాలి. నెక్స్ట్, కోర్ అంటే ఈ డిసీజ్, ఈ యాసిడ్ ఫ్లోర్ అంటేనే గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే నో అటాచ్మెంట్స్. గొలాలు ఉండవు వీడికి, దానికే సింగిల్, గొలుసు కాదు వీడు, సింగిల్, నో అటాచ్మెంట్స్. ఎవరికి కూడా, ఈవెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కూడా, వాళ్ళ భార్య పిల్లలు ఎవ్వరికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు. కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలో చేస్తాడు, చేయడానికి కాదు, కానీ వాళ్ళ మీద ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉండదు. ఆయన తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. మరి ఎమోషనల్ బాండింగ్ లేకుండా ఉండడం మంచిదే కదా అంటే అది కాదు, ఇది అబ్నార్మల్, అది నార్మల్. అంటే వాడికి అన్ని సముద్రంలో ఇది సంసారాలు అనుకుంటూ అందరికి ఏం కావాలో చేస్తూ, అందరి మీద ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తూ, వాళ్ళకి అంటకుండా పరమాత్మ మీద మనసు లగ్నం కావడం, అది వైరాగ్యం. అది వచ్చే స్థితి, నువ్వు తెచ్చుకునే స్థితి కాదంటారు ఇక. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. వాడికి ఎవరికి నేను ఏం చేయను అంటాడు వాడు. వాడికి అంటే వాడు చేసినా కూడా వాడి మనస్ఫూర్తిగా ఉండదు. అక్కడనేమో త్రికరణ శుద్ధి ఉంది, ఇక్కడ త్రికరణ శుద్ధి ఉండదు. ఇక్కడ మనస్సు అనేది వేరేలా ఉంటుంది. అందుకని నో అటాచ్మెంట్స్, ఇది వైరాగ్యం కాదు. మళ్ళా మీరు మిస్ అవుతారు అందుకని చెప్తున్నాను పాయింట్. అంటే నేను కూడా మిస్ అయినా, అందుకని మీకు చెప్తున్నాను. హ్యావ్ నో అటాచ్మెంట్స్ అండ్ నో సెంటిమెంట్స్. సెంటిమెంట్లు అస్సలే లేవు. డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీస్, ఎట్లా అటాచ్మెంట్స్ ఉండవని మళ్ళీ తర్వాత చెప్పుకుందాం.
డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాథాలజీస్ ఎట్లా అంటే బాగా డిస్ట్రక్షన్ అయ్యే ప్యాథాలజీ కూడా ఇది వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ మెడిసిన్. నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా ఉంటారు వీళ్ళు? యంగ్ పీపుల్ లుక్స్ ఓల్డ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్, ముసల్వా లాగా ఉంటారు. ఎమాన్సియేటెడ్ పీపుల్ చిక్కిపోయి ఉంటారు. ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ సిబిలిటీ అండ్ మెర్క్యూరియల్ డోసెస్. ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్ చిన్నప్పుడే వాళ్ళు ముసల్వా లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇంక్రీజ్డ్ ఎబిలిటీ టు ఎక్సర్సైజ్ వితౌట్ డేంజర్. వీళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఉంటది? చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు వీళ్ళు, ఫిజికల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. అసలు ఎంత పని చేసినా ఎంత కష్టపడ్డా కూడా అలసిపోరు. వాడు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త టాస్క్ వస్తే అప్పుడు నేను రెడీ అంటాడు. అసలు అలసట అనేది వీళ్ళకు ఉండనే ఉండదు. కొన్నిట్లో అంటే కొన్ని అలసిపోయే డిసీజ్ లో ఎక్కువ అలసిపోయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే యాసిడ్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఎలిమెంట్ వల్ల ఎక్కువ అలసిపోరు, స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. మళ్ళీ అది వేరే మళ్ళీ చదువుకుంటాం, కొన్నిట్లో ఉంటాయి. ఎక్సెసివ్ హీట్ ఆఫ్ సమ్మర్ అండ్ కోల్డ్ ఆఫ్ వింటర్. లెస్ ఎఫెక్టెడ్ బై, అక్కడ కొన్ని వర్డ్స్, లెస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్సెసివ్ హీట్ ఆఫ్ సమ్మర్ కోల్డ్ ఆఫ్ వింటర్. వాడికి ఎక్కువ ఎండలు, ఎక్కువ చలి, ఎక్కువ ఏది కూడా వాడి మీద ప్రభావం చూపించదు. ఎందుకు? వాడికి ఏం ఎమోషనల్ కాదు. వాడు ఎమోషనల్ అయితేనే అది పడేది ఇది పడేది అనేది. నెక్స్ట్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ లో గ్లాబెల్లా ఈజ్ బ్లోటెడ్. గ్లాబెల్లా అంటే ఇది ఇట్లా ఉబ్బి ఉంటుంది. పఫర్ గ్లాబెల్లా, పఫ్ ఉంటుంది కొంచెం ఇట్లా, కొంచెం మరి కొంచెం మాపుని ఉంటుంది. కానీ అట్లా ఉంటేనే యాసిడ్ ఫ్లోర్ అని కాదు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళకి అట్లా కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని కేసెస్ లో. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్. పీపుల్ హూ నెవర్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిజికల్ జనరల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మెంటల్ జనరల్స్ అందరూ అన్ని చెప్పరు. ఎందుకని మనం ఫిజికల్ జనరల్స్ ఈ క్లాసెస్ లో స్పెషల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఏమన్నా. అంటే ఇప్పటి నుంచి చెప్దాం. ఈ ఫిజికల్ జనరల్స్ తర్వాత డౌట్స్ అడుగుదాం. ఇప్పుడు ఫిజికల్ జనరల్స్ ఇంతకుముందు ఇంతవరకు మనం బ్రీఫ్ గా చెప్పుకునేవి ఏంటంటే దే ఆర్ డీప్ స్లో డిసీజ్ లో వర్క్ చేస్తుంది. హార్ట్ పేషెంట్ ఏమి ప్రిమెచ్యూర్ ఓల్డ్ లుకింగ్ బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాంటీసిబిలిటిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ మినరల్ కింగ్డమ్, నో అటాచ్మెంట్స్. ఇది మనం ఇంతవరకు చదువుకునేది బ్రీఫ్ గా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ జనరల్స్ చెప్పుకుందాం. పీపుల్ సార్ చెప్పండి. మెర్క్యూరియల్ డిసీజెస్ అన్నారు అక్కడ. మెర్క్యూరియల్ డిసీజెస్ అంటే అవి కూడా సిబిలిటిక్ డిసీజెస్, కానీ మెర్క్యూరీ పాయిజన్ వల్ల ఏంటి అంటే డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మెర్క్యూరీ ఎక్కువ వేసుకున్నాం, ఎక్కువ తీసుకుంటూ చూసినావా, పాదరసం తీసుకున్న వాళ్ళు పండ్లు ఊడిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఎముకలు పుచ్చిపోవడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాటికి కూడా ఇది మంచి మందు అని యాసిడ్ ఫ్లోర్. హెపార్ సల్ఫ్ కూడా వస్తుంది, ఇది కూడా వస్తుంది. పీపుల్ హూ నెవర్ గెట్ ఫిజికల్లీ ఆర్ మెంటలీ టైర్డ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మోస్ట్ ఎనర్జిక్ రెమెడీ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ మొత్తంలో అన్నిట్లో కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండే ఇది అంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్. గుర్తుపెట్టు, యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ దే డోంట్ టైర్డ్. అలసట ఉండనే ఉండదు. At the same time, increased ability to exercise his muscles without fatigue. కొంచెం కూడా అలసిపోకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనే ఉంటాడు, స్ట్రాంగ్ గా కావాలి. మళ్ళీ అంత ఎక్సర్సైజ్ చేసినవరా, ఏమైనా అలసిపోయినవరా, ఇప్పటిదాకా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోరా అంటే లేదు లేదు లేదు, మళ్ళీ ఎంబడే చేస్తా అంటే. అంత మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ రెమెడీ ఇస్ ద యాసిడ్ ఫ్లోర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Under its influence, a person is able to withstand unusual muscular exercise, great physical endurance. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నదే యాసిడ్ ఫ్లోర్ యొక్క ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు ఎంత కష్టమైన ఫిజికల్ మజిల్ పవర్ అయినా సరే చేయగలుగుతారు. అండ్ ఫిజికల్ గా కూడా ఎంతైనా తట్టుకోగలుగుతారు. ఎందుకు? అంత స్టామినా వస్తుంది. ఫ్లోరైన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎనామిల్ ఇది ఉందిదా, ఇవన్నీ ఫ్లోరిన్ అనమాట.
అంటే ఎముకల మీద పై లేయర్ లో ఉంటది అనమాట. ఇది ఎట్లా అంటే ఐరన్ కన్నా స్ట్రాంగ్, అవునా లేదా? అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. అందుకని ఫ్లోరిన్ కూడా అట్లే ఉంటారు, ఆ పర్సన్స్ కూడా అట్లే ఉంటారు ఎట్లయితే అట్లా అనమాట. అందుకని ఎంత టాలరెన్స్ అనేది చేయగలుగుతారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ అవుటర్ లేయర్స్ లో ఉంటుంది, ఎముకలలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. మరి ఐరన్ ఎందుకు లేదు అంటే ఐరన్ కన్నా స్ట్రాంగ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ ఫీల్ టూ హాట్, వాంట్స్ టు బాత్ ఇన్ కోల్డ్ వాటర్. ఇది చాలా చాలా మెడికల్ కూడా చెప్పారు నాకు. ఇది ఆల్వేస్ ఫీల్స్ టూ హాట్, వేడిగా ఉంటారు వీళ్ళు, చాలా వేడిగా ఉంటారు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా చన్నీళ్ళ స్నానం చేయడం, లేదా చన్నీళ్ళలో ఆడడం, చన్నీళ్ళలో కాలు పెట్టడం అట్లా చేస్తుంటారు అన్నమాట. ఎందుకో శరీరం ఉడికిపోతుంటది వీళ్ళకి యాసిడ్ ఫ్లోర్ వల్ల. ఓవర్ హీటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్, ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా సరే బాగా వేడిగా ఉంటుంది. స్కిన్ ఈజ్ వెరీ హాట్, అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ బాంబ్స్, చర్మం కూడా చాలా వేడిగా ఉంటుంది. బర్నింగ్ అన్యూజువల్ హీట్ అండ్ యాసిడిటీ, బర్నింగ్ విపరీతమైన మంటల్, అన్యూజువల్ హీట్ చాలా వేడి, అండ్ యాసిడిటీ. యాసిడిటీ అంటే పులసరం. పులసరం. యాసిడిటీ అంటే ఎక్కువ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ ఉండడం. ఓకే. అఫెన్సివ్నెస్, కంపు వాసన, ఆర్ ద వర్డ్స్ దట్ క్వాలిఫై గ్రేట్ మెనీ సింప్టమ్స్. ఫిజికల్ ఛాలెంజర్స్ లో చాలా వాటిలో, యాసిడ్ ఫ్లోర్ సంబంధించిన వాటిలో ఇది చాలా ముఖ్యం. ఈ పాయింట్స్ రాసుకోండి కావాలంటే. ఓకే, బర్నింగ్, అన్యూజువల్ హీట్, అసిడిటీ అండ్ అఫెన్సివ్నెస్. చాలా వేడిగా ఉంటారు, అన్యూజువల్ హీట్ ఉంటుంది, అసిడిటీ ఉంటుంది, అఫెన్సివ్నెస్. ఇవి చాలా సిమ్టమ్స్ లో యాసిడ్ ఫ్లోర్ అవసరం ఉంటే మెనీ ప్యాథాలజీస్ లో కూడా ఇది ఉంటుంది. డిశ్చార్జెస్ ఫ్రమ్ అల్సర్స్, ఐస్, నోస్ ఆర్ వెరీ మచ్ యాసిడిక్ అండ్ ఎక్స్కోరియేటింగ్. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, వీటన్నింటి వచ్చే డిశ్చార్జెస్ అన్ని కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే యాసిడ్ అంటే ఎక్స్కోరియేటింగ్, ఉరిసిపోయే గుణాన్ని కలిగి ఉండి, యాక్రిడ్ అది యాక్చువల్గా యాక్రిడ్ అంటే ఎక్స్కోరియేటింగ్, మొత్తం కొరికేసే లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ డిశ్చార్జెస్ కి. అది యాసిడ్ గ్రూప్ అన్నింటిలో కూడా ఉంటుంది యాక్రిడ్ డిశ్చార్జెస్. స్వెట్ ఈజ్ యాసిడిక్, ఈవెన్ ద స్వెట్ ఈజ్ యాసిడిక్, చెమటలు కూడా యాసిడ్ లాగా ఉంటాయి. యాజ్ కామన్ టు ఆల్ యాసిడ్స్, ప్రొఫౌండ్ వీక్నెస్ అండ్ డెబిలిటీ runs through the whole remedy. మరి ఇదేంది కాంట్రవర్సీ? ఎనర్జెటిక్ రెమెడీ, స్ట్రాంగ్ రెమెడీ అన్నాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ యాసిడ్స్ ప్రొఫౌండ్ వీక్నెస్ అండ్ డెబిలిటీ రన్స్ త్రూ ది హోల్ రెమెడీ అన్నాడు. ఎందుకు? యాసిడ్స్ లో కూడా చాలా వీక్నెస్ ఉంటుంది కదా, మరి ఇది ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ కదా. అయితే కొందరిలో మాత్రము పెథలాజికల్ గా బాగా డీప్ సీటెడ్ డిసీజెస్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఏమో చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు, నాకేంది, నేను గుండ్లు మింగుతా, గుండ్లెత్తా అంటాడు. ఎప్పుడైతే డిసీజెస్ అటాక్ అయ్యి కొన్ని రోజుల తర్వాత విపరీతమైన నీరసం వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? యాసిడ్ ఉంది. అటువంటి వాటిలో కూడా మనం అయ్యో ఇంత నీరసంగా ఉన్నాడు కదా, యాసిడ్ ఫ్లోర్ కాదేమో అనుకోవద్దు. అంతకుముందు హిస్టరీ తీసుకుంటే వాడు చాలా హైలీ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్, అట్లా అన్నమాట. As common, next, lightning like pains on small spots. అది SW కాదు, SM, small spots. అంటే లైట్నింగ్ లైక్ పెయిన్స్, షాక్ కొడుతున్నట్టుంటాయి, ఇట్లా మెరుస్తున్నట్టుంటాయి నొప్పులు, ఇలా నొప్పులు. ఇంతకుముందు నాట్రమోర్లో కూడా చదువుకున్నాం, లైట్నింగ్ లైక్ పెయిన్స్, లైట్స్ లాగా వస్తాయి. అది యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో టిపికల్ పాయింట్ అంట. అండ్ ఇన్ ది స్మాల్ స్పాట్స్, ఒక స్మాల్ స్పాట్ లో వాళ్ళకి పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. ఏది? లైట్నింగ్ లైక్ స్పాట్స్. ఏదైనా సరే పెయిన్ కూడా ఒక స్మాల్ స్పాట్ లో వచ్చేస్తుంది. మనకు స్మాల్ స్పాట్స్ అనేవారికి ఏది గుర్తొస్తుంది సార్? స్మాల్ స్పాట్, పెయిన్ స్పాట్స్,
చెప్పండి ఎవరైనా సరే. పెయిన్ ఇన్ స్మాల్ స్పాట్స్ అనగానే గుర్తొచ్చే రెమెడీ ఏది సార్? వాయిస్ మిస్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ బాగానే ఉంది సార్. మరి ఇక మీ దగ్గర చూసుకోండి సార్. ఓకే. స్మాల్ స్పాట్స్ అనగానే గుర్తొచ్చేది యాసిడ్, కాలిబైక్. కానీ చాలా రెమెడీస్ లో ఉన్నాయి. యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో కూడా పెయిన్ స్మాల్ స్పాట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియరా సార్? సార్ మిగతా చెప్పండి సార్. అట్లాగే క్లియరా కదా వాయిస్? ఓకే ఓకే బానే ఉంది సార్. క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే గుడ్. అయితే సార్ మీ దగ్గర మీ సెల్ ఫోన్ లో చూసుకోండి సార్, సిగ్నల్ చూసుకోండి. పెయిన్ ఇన్ స్మాల్ స్పాట్స్, చిన్న చిన్నగా స్పాట్స్ లో పెయిన్ వస్తుంది. యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది, యాసిడ్ పాస్ లో ఉంటుంది, కాలి బైక్ లో ఉంటుంది, ఇంకా చాలా వాటిలో ఉంటుంది. పెయిన్ ఇన్ స్మాల్ స్పాట్స్ తర్వాత ఉంది. నెక్స్ట్, పెయిన్స్ కమ్ సడన్లీ, లాస్ట్ ఫర్ ఏ షార్ట్ టైమ్ అండ్ డిసపియర్స్ క్విక్లీ. ఇక్కడ పెయిన్స్ ఎట్లా వస్తాయి యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో అంటే సడన్గా వచ్చేస్తుంది. అప్పటిదాకా బాగుంటాడు, టక్కున వచ్చేస్తుంది. ఆయన కొంచెం సేపు ఉండి మళ్ళీ సడన్గా తగ్గిపోతుంది. ఏంటి? సడన్గా వస్తుంది, కొంచెంసేపు ఉండి మళ్ళీ సడన్గా తగ్గుతుంది. బెల్లడోనా ఉంటుంది, విగ్నీషఫాస్ కూడా ఉంటాయి. ఇట్లాగే బెల్లడోనా అండ్ విగ్నీషఫాస్. పెయిన్స్ కమ్స్ స్లోలీ టు ఏ పీక్, డిసపియర్ సడన్లీ. ఏ రెమెడీ చెప్పండి? స్లోగా సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, పీక్ పోయిన తర్వాత సడన్గా తగ్గిపోతుంది. ఏ రెమెడీ సార్? బ్రయోనియా సంగతి తగ్గిపోదు. మనం చదువుకున్నాం, మీరు కాదు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, యాసిడ్ సల్ఫ్ అన్నమాట. మొన్ననే చదువుకున్నాం, ఇంకా గుర్తులేదంటే మరి ఎక్కడ పొరపాటున్నట్టు చూసుకోండి ఒక్కసారి. మరి నేను సరంగా అర్థం కానట్టు చెప్పినట్టా, లేకపోతే మీరు రివిజన్ చేయనట్టా? రివిజన్ కంపల్సరీ చేయాలి సార్. ఈ వీక్ లో ఒక డ్రగ్ మనము ఒక కంకణం కట్టుకున్నాము అంటే డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే. గుర్తుపెట్టుకోండి, చదవకపోతే రా సబ్జెక్ట్. ఓకే. పెయిన్స్ ఇట్లా యాసిడ్ ఫ్లోర్లో ఎట్లా ఉంటాయి? సడన్గా వస్తాయి, ఒక పీక్ వస్తాయి, సడన్గా తగ్గుతాయి. గ్రాఫ్ ఇట్లా ఉంటుంది, పిల్లర్ లాగా ఉండి ఇట్లా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ less affected by the summer and cold winter too. ఓకే. ఎక్కువ సమ్మర్ కి ఎక్కువ వింటర్ కి అసలు ఎఫెక్టే కాదు. వెరీ పెక్యులర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దిస్ రెమెడీ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? చాలా ఎనర్జిక్ వాట్, బాహుబలి. ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ సిఫిలిస్, అబ్యూస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అండ్ సిలిషియా. ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నాం కదా. ఎక్కువ మటుకు సిఫిలిస్ వల్ల వచ్చే బాధలకి, మెర్క్యూరీ ఇష్టం ఉన్నట్టు వాటి వచ్చిన పాథాలజీస్కి, సిలిషియా ఎక్కువ ఇవి ఇచ్చి దాని దుష్ప్రభావాలకి, వాటికి యాసిడ్ ఫ్లోర్ మంచి రెమెడీ. నమ్నెస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ లేడ్ ఆన్, బెటర్ లయింగ్ ఆన్ పెయిన్ఫుల్ సైడ్, నాట్ లేడ్ ఆన్. ఎట్ సైడ్ అయితే నొప్పి ఉంటుందో అటు సైడ్ పడుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది, అటు సైడ్ తిమ్మిర్లు ఉండవు. కానీ పడుకోని వైపు తిమ్మిర్లు వస్తాయి. నమ్నెస్ ఆఫ్ పార్ట్స్ నాట్ లేడ్ ఆన్, ఏ వైపు అయితే పడుకోలేదో ఆ వైపు తిమ్మిర్లు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. డ్రై రెడ్ ఫిషర్డ్ టంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది? మొత్తం క్రాక్స్ ఉంటుంది. అది యాసిడ్ మొత్తంలో ఉంటుంది. యాసిడ్ లో మొత్తంలో అన్నిట్లో ఉంటుంది. నేను చూసినా కూడా చాలా కేసెస్లో చూసిన టంగ్ ఫిషర్డ్ ఉంటుంది. నేను మొన్న కూడా ఏమైంది, ఓ పేషెంట్ కి యాసిడ్ పాస్ ఇచ్చిన, కానీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇంకొంచెం కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అనిపించింది. వెళ్ళి టంగ్ చూస్తే సెంటర్లో క్రాక్ ఉంది. సో యాసిడ్ అంటే యాసిడ్ పాస్ ఇచ్చేస్తే తగ్గిపోతుంది. మొన్ననే ఇచ్చిన అట్లా అనమాట. అంటే ఇవి కొన్ని కన్ఫర్మేటరీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి బాగా. ఫిషర్డ్ టంగ్ అంటే క్రాక్స్ ఉంటాయి, పగుళ్ళు ఉంటాయి. షార్ట్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ గానీ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్తున్నాం మనం. ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుకున్నాం, టెంపరీ కాదు.
మనం పార్షియల్ ఇండికేటర్ ఏమిటి అంటే ఏదో సిచ్యుయేషన్ లో చూసి ఇచ్చినవి వాటిలో ఉండవు. యాసిడ్ ఫ్లోర్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ లో వాడి యొక్క యాసిడ్ ఫ్లోర్ మనిషిలో ఉంటారు. నెక్స్ట్ షార్ట్ స్లీప్ అమ్యులేషన్, ఒక 10 నిమిషాలు పడుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది అంతే వాడికి. ఎందుకు 10 నిమిషాలు పడుకుంటే వాడికి ఇంకా రెస్ట్ సరిపోతుంది. ఎందుకు? ఎనర్జెటిక్ పర్సన్, చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది వాడికి. మోస్ట్ స్ట్రాంగ్ రెమెడీ ఆఫ్ అవర్ మెటమెటికా ఇస్ ద యాసిడ్ ఫ్లో. అందుకే వాడికి ఎక్కువ అవసరం పడదు, ఒక 10 నిమిషాలు పడుకుంటే మళ్ళీ ఎంబడి లేచిపోతాడు. రెడ్ స్వెట్టి పామ్స్ అండ్ వెరీ అఫెన్సివ్ ఫుడ్ స్వెట్స్, అరిచేతులు అరికాలు వేడిగా ఉండి, ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం కదా, వేడిగా ఉండి విపరీతమైన కంపు వాసన ఉంటుంది. విచ్ టెండ్స్ టు మేక్ ద ఫుడ్ హాట్ అండ్ సోర్, అరికాల చేతులు వేడిగా ఉండి పచ్చిగా ఉంటాయి. వన్ సైడెడ్ స్వెట్స్, చెమటలు వన్ సైడ్ ఉంటాయి, ఏదైనా ఒక సైడ్ ఉంటాయి. గ్రోయింగ్ హంగర్, అగ్రవేటెడ్ ఈటింగ్, ఆకలి కూడా విపరీతంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఈ ఎనర్జీకి ఆకలి సరిపోదు, ఎంత పెట్టినా వాళ్ళ ఇంకా తింటా అంటున్నాడు వాడు. నాయింగ్ హంగర్, గ్రోయింగ్ హంగర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ టు స్లోయెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ లోయెస్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. నెమ్మదిగా వచ్చే వాటిలో, నిదానంగా వచ్చే వ్యాధులలో ఇది మంచి మందు, కంపల్సరీ. అటువంటి వాటిలోనే ఎక్కువ వ్యాధులన్నీ కూడా అట్లే వస్తాయి. సడన్ గా ఇప్పుడే వచ్చేసి యాసిడ్ ఫ్లోర్ అనుకో, యాసిడ్ ఫ్లోర్ అని గుర్తుంది అనుకో, వాడికి ఏవి కూడా ఇప్పటికప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పటిదాకా బాగున్నా టక్కున హార్ట్ అటాక్ చనిపోయినా ఉండదు వాడికి. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మెల్లమెల్లగా గోరు పుచ్చిపోయి, అది పుచ్చిపోయి, ఇది పుచ్చిపోయి రాను సిక్ అవుతారు యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు. అందుకని మనము ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి వాళ్ళ మృత్యు ఎట్లుంటుందో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ మైండ్. ఓకేనా? ఫిజికల్ జనరల్స్ ఇంతవరకు అర్థమైపోయిందా? ఎవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఫిజికల్ జనరల్స్, వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్, నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎనీ హీట్ ఆర్ కోల్డ్. ఏమి చెమటలు ఇవన్నీ అఫెన్సివ్నెస్ ఉంటాయి, ఫిషర్ టంగ్ ఉంటుంది, వాసన ఉంటుంది, వన్ సైడ్ స్వెట్స్ ఉంటాయి. ఏమి మెర్క్యూరీ అనే వాటి యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల పనిచేస్తాయి. పడుకున్న వైపు కాకుండా వేరే వైపు తిమ్మిర్లు ఉంటాయి. ఏమి బర్నింగ్, అన్యూజువల్ హీట్ అండ్ acidity and offensiveness. These are the prominent symptoms of acid for physical generals. Burning, unusual heat, acidity అంటే excoriating discharges and offensiveness, కంపు వాసన ఉంటాయి. Pains in small spots and lightning like. Pains come suddenly and go quickly. ఇది ఓకేనా? ఓకే కదా? నో డౌట్. సార్ చెప్పండి సార్, అది పెయిన్స్ అంటే స్లోగా వచ్చి సడన్ గా తగ్గుతాయా ఏంటి సార్? ఏమో అన్నారు. ఒక్క నిమిషం. కమ్స్ స్లోలీ, సడన్లీ, లాస్ట్ ఫర్ ఏ షార్ట్ టైం, డిసపియర్ సడన్లీ. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ యాసిడ్ ఫ్లోర్ మైండ్, ఇంపార్టెంట్ మైండ్. ఆల్ దే ఆర్ కంటెంటెడ్ అండ్ హ్యాపీ, తృప్తిగా ఉంటాడు వాడు. వాడితో వాడు ఎందుకు, వాడికి వేరేగా వాడికి కావాలి, అది కావాలి, మైండ్లో ఏది లేదు, అట్లా ఉంటాడు. కంటెంటెడ్ అంటే తృప్తి అనమాట. క్వైట్ సింపుల్ థింగ్స్, సీయింగ్ టు గివ్ దెమ్ ఇన్ఆర్డినేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లెజర్. వాడు కొంచెం చిన్న వస్తువు ఇచ్చినా కొంచెం హ్యాపీనెస్కి వాడు ఎక్కువ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఎందుకు అంటే వాడు తృప్తిగా ఉంటాడు. మళ్ళీ ఇది వేరే తృప్తి చెప్తాను, తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. ఆల్ నేచర్ సీమ్స్ టు స్మైల్, సాటిస్ఫాక్షన్. ఎటువంటి విషయాలైనా వాడు స్మైల్ గానే ఉంటాడు, సాటిస్ఫాక్షన్, తృప్తిగా ఉంటాడు. ఓకే, అయితే వాడికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు కనుక వాడికి ఇంకా అది కావాలని ఏం లేదు, ఇది కావాలని ఏం లేదు. అంటే కంటెంటెడ్ అంటే వాడికి కావాలని ఉంటుంది, కానీ కొంచెం ఇచ్చినా కూడా తృప్తి పడతాడు, అట్లా ఫిల్ అయిపోతాడు. దాన్ని కంటెంటెడ్ అండ్ హ్యాపీ అంటారు. నెక్స్ట్ బయాన్సీ. ఇట్ హ్యాస్ అడాప్టబిలిటీ టు ఈజీ కోపింగ్ విత్ టెండెన్సీ విత్ సిచ్యుయేషన్స్
nothing affects him. He faces any situations, happiness, grief, danger, shocks, no anxiety in dangerous situations. ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో కూడా వాడు తొనకడు, వెనకడు, స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడు. యాసిడ్ ఫ్లో వాడు. అవును, ఏదన్నా సరే కనుక్కొని తెలుసుకుందాం అంటే ఎందుకు అటాచ్మెంట్స్ లేవు కనుక. ఇప్పుడు ఫారినర్స్ కి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే ఇదే. ఫారినర్స్ కి అటాచ్మెంట్ ఉండదు, అందుకని భయం లేదు వాళ్ళకి. ఏందా నా పిల్లోడికి ఇవ్వాలి, నాది ఇవ్వాలనేది ఉండదు. మనకి అటాచ్మెంట్స్ ఎక్కువ, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఎక్కువ భారతీయుల్లో. అందుకని మనకి ఎక్కువ భయము, టెన్షన్, బుగులు ఇవన్నీ ఎక్కువ, ఈ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ. వాళ్ళకి ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ తక్కువ ఫారినర్స్ కి. అంటే అందరిలో కాదు, జనరల్ గా. అందులో కూడా వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. మనలో కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు. ఇట్ హ్యాస్ ఈజీ అడాప్టబుల్, త్వరగా కలిసిపోతారు, త్వరగా మిక్స్ అయిపోతారు. ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఉన్నా సరే అని దాన్ని తట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు అటువంటి వాళ్ళు. బయాన్సీ షన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ గాడ్ వాట్ యాసిడ్ ఫ్లో డస్ నాట్ షో ఎనీ అటాచ్మెంట్ టు హిస్ పేరెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇల్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు వాడు ఒక కంటెంటెడ్, తృప్తిగా ఉంటాడు కదా, మరి ఎందుకు అంటే వాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫెయిల్ కాదు. ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, ఆస్క్ ద చైల్డ్ ఫర్ హెల్ప్, హీ విల్ ఫ్లాట్లీ రిఫ్యూజ్. enabled to realize the responsibility. వాళ్ళ అమ్మ పాపం కింద పడిపోయి లేవలేని పరిస్థితిలో ఉండే, అరే నాకు అది తెచ్చిరా అంటే కూడా నాకు ఇప్పుడు నాకు టైం అయిపోయింది, నేను పోవాలి, నాకు క్లాస్ టైం అవుతుంది, నాకు సంబంధం లేదు అక్కడ అని వెళ్ళిపోతారు అంతే. వాడికి ఏం అమ్మ బాధపడుతుంది కదా, ఏది ఉండరు. అదే అనమాట షేర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బాధ్యతగా ఫీల్ కాడు వాడు. ఎందుకు? వాడికి అటాచ్మెంటే లేదు ఆడ. అర్థందా? ఎందుకు వాడు ఫీల్ కాడు? అవును కదా, అనవసరం ఇచ్చి అయిపోయింది కదా అని అసలు వాడికి అనిపించదు కూడా అనిపించదు. ఎందుకు? అటాచ్మెంట్ మనసులో లేదు వాడికి. అందుకని బాధ్యత ఉండే మనిషి కాడు, బాధ్యత పడేవాడు కాదు. అందుకని వాడు తృప్తిగా ఉన్నాడు. అంటే వాడికి అంటే తృప్తిగా ఉన్నాడు అంటే ఈ తృప్తి వేరు. అన్ని అనుభవించి అన్నిటికీ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండే వైరాగ్యం కాదు ఇక్కడ. ఏది పట్టించుకోకుండా ఉండే దుర్భాగ్యం. మేనిష్ ఆడవాళ్ళు ఎట్లుంటారు? మొగరాయిని లాక్కుంటారు. చూస్తే వీడు మొగోడు అనిపిస్తుంది, అట్లా ఉంటారు అనమాట. మేనిష్ అంత స్ట్రాంగ్ ఫిజిక్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా, స్ట్రాంగ్ ఫిజిక్. ఈవెన్ ఒక పెద్ద పెట్టె కూడా ఇట్లా ఒక్కరు ఎత్తేస్తారు ఆడవాళ్ళు కూడా. యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు అట్లా ఉంటారు. ఈవెన్ ఒక కంపెనీ ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉందనుకో, ఒక నష్టాల్లో ఉండే కంపెనీ అనుకో, వాడు పాపం కష్టపడి మొత్తం కంపెనీ మొత్తాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీగా తయారు చేసిన తర్వాత ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి ఏదైనా విషయం వచ్చి వాడు ఆ కంపెనీ వదిలిపెట్టి పోవాల్సి వస్తే కూడా ఏం బాధపడడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంటాడు. వాడికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు. వాడికి ఆ కంపెనీ వదిలిపెట్టి అయ్యో నేను ఇంత కష్టపడ్డా కదా, ఇంత చేసిన కదా, నన్ను పొమ్మంటారు అని ఏం ఉండదు వాడికి. తకానా సరే అంటాడు, బాయ్ అంటాడు, మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ దాన్ని కష్టపడి మళ్ళీ దానిపైకి తీసుకొని వస్తాడు. ఇంతే. అంత కష్టపడి తత్వం ఉండేది, అంత స్ట్రాంగ్ విల్ ఉండేది యాసిడ్ ఫ్లోర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్నిట్లో కూడా సెక్సువల్ డిజైర్ ఎక్కువ ఉండాలని మనం దగ్గు మిస్ కావద్దు. చాలా యాంగిల్స్ ఉంటాయి యాసిడ్ ఫ్లోర్లో కూడా. అందుకని మీకు ఫస్ట్ ఆ పాయింట్స్ తీసుకోలేదు నేను మైండ్లో. ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే మనకు కనిపించని పిక్చర్స్ చాలా ఉంటాయి యాసిడ్ ఫ్లోర్. అంత మోస్ట్ కంటెంట్ ఉంటారు. ఒక కంపెనీని స్ట్రాంగ్ అంత కండిషన్ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చేవాడు, అంత స్ట్రాంగ్ విల్ ఉండాలి. వాడు ఎంత కష్టపడాలి, రాత్రి బౌల్ కష్టపడేవాడు. కానీ దాని మీద ఏం అటాచ్మెంట్ ఉండదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటెంటెడ్, హ్యాపీ అన్నాడు. అందుకని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడు ఏం ఫీల్ కాడు. అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అక్కడ. అర్థమైందా? నేను కంపెనీ పెద్ద తీసుకోవాలని రెస్పాన్సిబిలిటీ వాడు ఫీల్ కావట్లేదు అక్కడ. నేను ఈ కంపెనీని వాడు నేచర్ ప్రకారం వాడు స్ట్రాంగ్ ఒక బాగా కష్టపడి బయటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు వాడు. ఇంపల్స్ టు వాక్ వెరీ ఫాస్ట్, చాలా ఫాస్ట్ గా నడుస్తారు వీళ్ళు యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు.
ఎందుకు అటాచ్మెంట్ తక్కువ కదా. ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, అందుకనే కోర్లో నో అటాచ్మెంట్ అని ఇచ్చింది. అటాచ్మెంట్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకో, కాలు పైకి లేవు, మెల్లగా మెల్లగా లేస్తుంది, భయం ఎవరిలాగానో తెలిసి ఇక వీడికి అటాచ్మెంటే లేదు అంటే వాడు ఫాస్ట్ నడిచేస్తున్నాడు. ఎవరో రాస్తున్నారు చూడండి, దాని మీద రాసి కిషోర్ అంట చూడండి. సార్ ఏం ముట్టకండి సార్ దయచేసి. బయట కోడ్లో రాసుకోకండి, వేరే రాసుకోండి, వేరే పేపర్ మీద రాసుకోండి. కంటెంట్ అని రాశారు కదా, వేరే మీద డిలీట్ చేయండి. కిషోర్ గారా ఎవరు చూసుకోండి, మిగతాకి ఇబ్బంది అవుతుంది. నెక్స్ట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అవర్షన్ టు హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, మేనేజ్ అంతగా అనుకున్నాం కదా. ఇంపల్స్ టు వాక్ ఫాస్ట్, నెసెసిటీ టు బి ఆల్వేస్ ఆన్ ద మూవ్. ఎప్పుడు మూవ్లోనే ఉంటాడు, రెస్ట్ ఉండదు, తీసుకోవడం ఉండదు, ఏది ఉండదు, కష్టపడి పనిచేసే తత్వం మరి. అవర్షన్ టు హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, టు దోస్ లవ్డ్ బెస్ట్, బికమ్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ కన్వర్స్ ప్లెజెంట్లీ విత్ స్ట్రేంజర్స్. అవర్షన్ టు హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, కుటుంబం మీద అటాచ్మెంట్ ఉండదు, వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉండదు. దోస్ హూ లవ్డ్ బెస్ట్, అంతకుముందు ఇష్టంగా ప్రేమతో మాట్లాడే కుటుంబంతో ఇప్పుడు అటాచ్మెంటే వాడు ఫీల్ కాడు. అంతకుముందు మళ్ళీ ప్రేమతోనే ఉండేవాడు, అది కూడా మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం. లేదా అసలు ప్రేమనే లేదు, అది కూడా ఉంటాయి. రెండు యాంగిల్స్ ఉంటాయి. అంతకుముందు ఇష్టంగా లేని వాడు ఒక సిచ్యువేషన్ సందర్భం తర్వాత, బిజినెస్ బాగా హార్డ్ వర్క్ తర్వాతను, బాగా మెంటల్ స్ట్రెయిన్ తర్వాతను వాడు అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండడం ఒకటి. లేదా అటాచ్మెంట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా లేకపోవడం మీ కుటుంబం వాళ్ళ మీద, అది ఇంకో యాంగిల్. అది టిపికల్ యాసిడ్ ఫ్లో, ఇది టెంపరరీ యాసిడ్ ఫ్లో. అవర్షన్ టు హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, టు దోస్ లవ్డ్ బెస్ట్, బికమ్స్ ఇంట్రెస్టెడ్, లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కన్వర్స్ ప్లెజెంట్లీ విత్ స్ట్రేంజర్స్. మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళతో మాత్రం మంచిగా మాట్లాడతారు. నెక్స్ట్, ఉమెన్స్ హూ హ్యావ్ బార్న్ మెనీ చిల్డ్రన్, అవర్షన్ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ హర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ, నో లవ్ ఫర్ హర్ చిల్డ్రన్. ఒకటేసారి ఒకటే డెలివరీలో ఇద్దరిని ముగ్గురు కానీ, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డెలివరీలో మళ్ళీ ఇద్దరిని ముగ్గురు కానీ, ఇట్లా చాలా మందిని కన్న తర్వాత ఎక్కువ శ్రమ అయిపోతుంది. పిల్లల్ని ప్రెగ్నెంట్ డెలివరీ కాదు కదా, పెంచాలి కదా, బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయి తర్వాత అంత వెక్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక కండిషన్ వస్తుంది, ఇంతకుముందు చదువుకున్న కండిషన్. అది ఏది? నో అటాచ్మెంట్. వాడు ఏం తినమని పట్టించుకోడు. అట్లా ఓ పిల్ల ఇట్లా ఆడుతుంటది, ఓ పిల్ల ఆడుతుంటది, ఓ పిల్ల బట్టలు వేస్తూ ఉంటది, ఓ పిల్ల స్నానం చేయకుంటది, ఎవరిని పట్టించుకోడు ఆ తల్లి. ఆకలి అయితే మాత్రం ఆయన తెచ్చుకొని తింటుంది. అది అనమాట. దెర్ ఈస్ నో లవ్ ఫర్ హర్ చిల్డ్రన్. మరి అంతమంది పిల్లల తల్లి కదా, అట్లని చేస్తుంది అంటే ఒక ఎక్కువ శ్రమ, ఎక్కువ శారీరక శ్రమ తర్వాత ఆమె మెంటల్ గా అట్లా మారిపోయింది అని చెప్తారు పక్కల వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు. అప్పుడు మీరు యాసిడ్ ఫోర్ ఈయన ఇవ్వగలిగితే 1M 10M ఖచ్చితంగా మళ్ళీ పాత ఎఫెక్షన్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇట్లా అందరు పెట్టి ఆమె తింటది, లేకపోతే ఒక్కదేం తినదు. అయితే ఇటువంటి కండిషన్ ఇంకోరుకుంటుంది ఏమిటంటే సెపియా. వాళ్ళకి సెపియా కూడా వాళ్ళకి పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంటుంది. మళ్ళీ అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్, కంప్లీట్ పిక్చర్ కూడా డిఫరెంట్. అది తర్వాత చదువుకున్నాం. బట్ మోస్ట్లీ మేల్స్ లో ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే యాసిడ్ ఫోర్ అంటారు, ఫీమేల్స్ లో ఎక్కువ ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే సెపియా అంటారు. కానీ అది రూల్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా కాదు, సిమ్టమ్స్ చేసారు సరిపోతే దానికే. కానీ అయ్యో అటాచ్మెంట్ లేదు కదా, ఆడాము కదా, ఫ్లూరిక్ యాసిడ్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇవ్వచ్చు. అటాచ్మెంట్ లేకుండా మేల్ లో కూడా ఇండికేట్ అయింది సెపియా అంటే ఇవ్వచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ అన్నమాట. హీఈస్ డిస్టర్బ్డ్ ఎట్ హోమ్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నాయిస్ ఎట్ హిమ్ ఎట్ హోమ్. ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇంట్లో అంటాడు వాడు. ఎందుకు? ఇష్టం లేదు కనుక. దట్ హీ నో లాంగర్ లవ్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ యాజ్ హీ వన్స్ డిడ్. హీ నీడ్స్ యాసిడ్ ఫ్లో. అంతకుముందు బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు పిల్లల్ని భార్యని అందరిని ఇష్టపడేవాడు, ఇప్పుడు ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకు చెప్తాను. ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ టువర్డ్స్ దోస్ హూ లవ్డ్ బెస్ట్. అంతకుముందు బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇష్టపడలేదు. ఎందుకు అంటే బాగా రాత్రి మొగళ్ళు బాగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఒక వర్క్ మీద శారీరక శ్రమ చేసి అలసిపోయింది బ్రెయిన్. అలసిపోవడం వల్ల అటువంటి కండిషన్ వచ్చింది. అప్పుడు వాళ్ళకి
యాసిడ్ వరిస్తే మళ్ళీ ఆ కండిషన్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది, ఆ యొక్క దుష్పరిణామాలను తీసేస్తుంది. ఇన్ పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ ఓవర్ వర్క్, in persons who have overworked, who have been working day and night to establish a big business or to keep it up, constant use of brain causes the above states. చెప్పిన ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక కాన్స్టెంట్ గా డే అండ్ నైట్ బాగా వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇటువంటి కండిషన్ వస్తే అప్పుడు మనకి యాసిడ్ ఫోర్ పర్సన్స్ వస్తారు. లో మైండెడ్నెస్, ఇంటెన్స్ అన్కంట్రోలబుల్ సెక్సువల్ డిజైర్ is kept awake nights by erections all the time. ఎట్లా ఉంటారు? లో మైండెడ్నెస్ అన్నారు కింట్ గారు. ఇది కామవాంఛ ఎక్కువ వీడికి, ఎందుకు వీడి స్ట్రాంగ్ పర్సన్, అందుకని ఎప్పుడు అటాచ్మెంట్ కూడా లేదు, భార్యతోనే అనే అటాచ్మెంట్ లేదు వాడికి. అందుకని ఎవరు అనిపిస్తే వాళ్ళతో కామం కోరుకుంటుంటాడు వాడు. అది యాసిడ్ ఫోర్, దాన్ని లో మైండెడ్నెస్ అంటారు. ఇది మళ్ళీ తర్వాత మనకి వస్తుంది. మెయిన్లీ ఏ మేల్ రెమెడీ, ఏ మెటీరియలిస్టిక్ మ్యాన్, ఏమంటే అటాచ్మెంట్ ఉండదు, వానికి బాధ దుఃఖం ఏది ఉండదు, మెటీరియలిస్టిక్ మ్యాన్. Materialistic man wants to enjoy life in its full extent, no bothering about spiritual development, awareness and discipline, etc. ఏవి లేవు, వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళని ఏది ఉండదు. ఇన్సేపు ఎంజాయ్ చేసినవా, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసినవా, కథం అంటాడు వాడు. వాడి మైండ్ ఎట్లా ఉంటుంది. అందుకని నో బాదర్డ్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. అయ్యో ఏకపత్ని వ్రతమే ఉండాలి కదా, అది మన పురాణాల్లో చెప్పారు కదా, అది కదా, అట్లా ఉంటే సుఖంగా జీవితం ఉంటుంది కదా అని ఉండదు వాడికి. వాడికి సెంటిమెంట్ ఉండవు. వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫుల్ ఎక్స్టెంట్. ఇటువంటి మెంటాలిటీ ఉండేవాడు మెడివర్నల్ కూడా ఉంటాడు. వాడు బాగా మెడివర్నల్లో కూడా ఎంజాయ్ లైఫ్, వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్, మంచిగా రుచికరంగా బాగా అన్ని డిషెస్ పెట్టుకొని తింటాడు వాడు చాలా మెడివర్నల్ వాడు. వీడు కూడా అట్లే ఉంటాడు. స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్, అవేర్నెస్ వాడికి ఏముండవు. మెటీరియలిస్టిక్ మ్యాన్ వాడు. క్రూడ్ ఎనర్జీ మేక్స్ హిమ్ ఇంటర్కోర్స్, అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, ఇంటర్కోర్స్ ఇన్ ఎర్లీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, క్రూడ్ ఎనర్జీ బాగుంటుంది. ఇంకా చిన్నపిల్లల్లోనే 13-14 years లోనే వాళ్ళు సెక్సువల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫెన్ బిగిన్స్ ఎట్ 13 to 14 years ఏజ్ టు హ్యావ్ సెక్స్ ఎవ్రీ డే. బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ లోనే వాళ్ళు రాంగ్లీ గైడెడ్. అదే ఎనర్జీని మనం కరెక్ట్ వేలో తీసుకుపోతే బాగుంటుండే, కానీ అక్కడ వాడు చుట్టూ ఉన్న సిచ్యుయేషన్స్ వాడికి అట్లా పని చేయలేదు. ఎందుకని వాడు ఏమంటే రాంగ్లీ గైడెడ్ వల్ల వాడికి అడ్డు అదుపులేదు. అందుకని వాడికి ఎవరో వాళ్ళు రాంగ్ గైడ్ చేసి వాడిని అప్పటి నుంచి కామానికి ప్రేరేపించి వాడిని వాడుకున్నారు అన్నమాట. అటువంటి వాళ్ళు ఫ్లోరిక్ యాసిడ్. ఎర్లీ ఇంటర్కోర్స్ బట్ షార్ట్ మ్యారేజ్, ఫ్రీక్వెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఎర్లీ ఇంటర్కోర్స్ చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింటది, బట్ షార్ట్ మ్యారేజ్ లైఫ్. ఎందుకు? అటాచ్మెంట్ లేదు వాడు, భార్యతో అటాచ్మెంట్ లేదు వాడికి. నువ్వు ఏమైనా వేసుకో, నువ్వు ఇంట్లో ఉంటావా పోతావా, నేను మాత్రం ఇట్లే తిరుగుతా అంటాడు. చాలా మందిని చూసిన ఇట్లా, నేను ఇట్లే తిరుగుతా అంటాడు. చేంజ్ రిలేషన్షిప్ అంటే భార్య యొక్క స్థానానికి చాలా మందిని తీసుకొచ్చుకుంటాడు వాడు. సూపర్ఫిషియల్ రిలేషన్షిప్, మళ్ళీ వాళ్ళతో అటాచ్మెంట్ ఉంటుందంటే లేదు, అంతవరకు అటాచ్మెంట్. డు నాట్ కేర్ అబౌట్ ఇన్నర్ రిలేషన్షిప్, లోపల ఉండే ప్రేమ, ఆప్యాయత, అవన్నీ ఇన్నర్ రిలేషన్షిప్స్ ఉండవు. యాసిడ్ తో. నేను ఒక కేసులో చూసినాను, ఒక ఆమె వచ్చింది పాపం, వచ్చి సార్ మా ఆయన బాంబేలో ఉంటారు వాళ్ళు, ఎప్పుడు ఎవరితో ఎవరితో తిరుగుతూనే ఉంటాడు సార్, చెప్తే అసలు విన్నాడు సార్, రోజు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తుంటాడు ఆమెతో తిరిగిన ఆయన తర్వాత అంత కాంపిశాచి. ఆమెకి ఇంట్లో ఏది కావాలో ఒక సరుకులు చేసి వాళ్ళ పని వాడు చేసుకుంటాడు. అయిన తర్వాత వాడికి మొన్న కోవిడ్ వచ్చింది.
కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు బయటికి పోయిక లేదు. ఒక్క నిమిషం ఎండబడుతుంది కదా. కోవిడ్ వచ్చింది అనమాట ఆయనకి. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఎక్కడ బయటికి పోయికెళ్ళలేదు. వాళ్ళ భార్యకి మాత్రం రాలేదు, కోవిడ్ రాలేదు, వీడి కొరికి పాజిటివ్ వచ్చింది. ఆయన పాపం చెప్పుకొని ఏడ్చింది, సార్ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టలేదు సార్, నేను చచ్చిపోతాను కూడా అనుకోలేదు సార్, మాస్క్ పెట్టుకొని రా అంటాడు. అంటే చెప్తున్నా ఆమె టిపికల్గా ఆ పేషెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన లాంగ్వేజ్, మాస్క్ పెట్టుకొని నా దగ్గరకు వచ్చింది సార్, చెప్తే వినట్లేదు సార్. అంత పిశాచులు అనమాట, కామ పిశాచులు. వాడికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు, నా పెళ్ళం కదా ఆమె, పాపం ఆమె కూడా కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళని చనిపోతే ఆమెకి ఇబ్బంది కదా అనుకోడు వాడు. అటాచ్మెంటే ఉండదు, నా మీద అసలు ప్రేమ లేదు సార్, నేను చచ్చిపోతాను కూడా అనుకోలేదు సార్ అని చెప్తుంది. ఆయనకి యాసిఫ్లోర్ 1 or 10 mg ఒక డోస్ ఇచ్చిన. మళ్ళీ మొన్న వచ్చినప్పుడు చెప్పింది 1 month బ్యాక్ తర్వాత, సార్ మా ఆయన రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఇంటికి కరెక్ట్ 6కి ఇచ్చి పెడితే 6కి మా ఇంటికి వస్తుంది సార్ అని చెప్పింది. ఆయన సంతోషం అనిపించింది, ఇప్పుడు మంచిగా హ్యాపీగా చూసుకుంటుంది సార్ అని చెప్పింది. ఇప్పుడు బయటికి కూడా తిరగట్లేదంట అస్సలు చెప్పింది ఆమె. లిటరల్ ఆమె చెప్పింది, బయటికి పోవట్లేదు, ఎక్కడ పోవట్లేదు, కరెక్ట్ టెన్షన్గా మా ఇంటికి వస్తుంది సార్ అని చెప్పింది. అదనమాట యాసిడ్ ఫ్లోర్ అంటే. కొన్ని జీవితాలు బాగా పారుస్తుంది యాసిడ్ ఫ్లోర్ మనకి కరెక్ట్ చదవగలిగితే. ఇన్ సెన్సిటివ్ అండ్ అగ్రెసివ్ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ద సెన్సిటివిటీ వాళ్ళకు ఉండదు. డెవలప్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ superiority which is seen by action to put down others. వాడు సుపీరియర్ ఫీలింగ్ ఉండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా డౌన్ చేస్తుంటాడు, అట్లా ఉంటాయి యాసిడ్ ఫ్లోర్. వెరీ సెన్సిటివ్ టు ద సఫరింగ్ ఆఫ్ అదర్స్, will go to the extremes of life to save the life of the child in cancer. కానీ ఇది ఇంకో యాంగిల్. ఒక పేషెంట్ కి క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఎంత రిస్క్ అయినా సరే కష్టపడేవాడు బాబిడు యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాడు, అది మంచి కానీ చెడు కానీ, వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయినా పోయి లైఫ్ హెల్ప్ చేస్తాడు. ఎందుకు అంటే క్యాన్సర్ అంటే భయం, ట్రెమెండస్ ఫియర్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, యాంగ్జైటీ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ హెల్త్, సో మేక్స్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ డాక్టర్స్ అండ్ వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ అండ్ డై వితౌట్ సఫరింగ్. అది వాడి కోరిక, లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేయాలా. డాక్టర్తో ఎందుకు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తాడు అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే డాక్టర్ చూసుకుంటాడు, ఆయన తర్వాత ఏ సఫరింగ్ లేకుండా చనిపోవాలి. కానీ అట్లా కాదు, ఇలా చనిపోరు, బాగా పెథాలజీ వచ్చి చనిపోతారు. ఇది అంతా ఫస్ట్ స్టేజ్, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి ఫస్ట్ స్టేజ్. ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్లా అనుభవించి తిరిగి 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 అయిన తర్వాత mental depression, sadness by vicious practice in young men. యువకులల్లో అట్లా తిరిగి తిరిగి చెడిపోయిన వాళ్ళు, నిరాశ చెంది నిస్పృహ చెందిన వాళ్ళు యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో వస్తారు. నిమిషం 1 minute. క్లియర్. అదనమాట, అటువంటి కండిషన్ వచ్చేస్తాను. మెంటల్ డిప్రెషన్ అండ్ సాడ్నెస్ బై విషియస్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ యంగ్ మెన్. సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్, అది ఎండ మీద పడుతుంటే అనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిన తర్వాత అట్లా ఎక్కువగా లైఫ్ ని పాడు చేసుకున్న వాళ్ళ యువకులలో ఇది యాసిడ్ ఫ్లోర్ 1 of the రెమెడీ. వాళ్ళకి మెంటల్ డిప్రెషన్, సాడ్నెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. who destroyed his nervous system by vicious practices. వాళ్ళ అటువంటి వాటిలలో పాలేపుకునే నర్వస్ సిస్టమ్ పాలేపుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇందులోకి వస్తారు. రిటియన్స్ అండ్ సైలెన్స్, రాని స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు, కామ్ గుడిపోతాడు. ఎందుకంటే ఏమి లేదు, సిట్ సైలెంట్లీ, డస్ నాట్ అటర్ సింగిల్ వర్డ్, ఏది మాట్లాడు, మ్యానియాటి, డస్ నాట్ ఆన్సర్ వెన్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చేయడు, సేస్ నథింగ్, డస్ నథింగ్, ఈట్స్ వెన్ ఫుడ్ ఆఫర్డ్, రెసిస్ట్ నోబడి, ఆన్సర్స్ నథింగ్. ఇంత తలలు ఇంత పెడితే తింటాడు, కూర్చుంటాడు. ఇది తర్వాత స్టేజ్, అంటే బాగా నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా పాడై, అన్ని పాడై
యాక్టివిటీ అంతా పోయిన తర్వాత అప్పుడు యాసిడ్ యొక్క వీక్నెస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అప్పుడు వాడు ఏది మాట్లాడబుద్ధి కాదు, కాము కూర్చుంటాడు, ఏం పెడితే అది తింటాడు, మళ్ళీ మూల కూర్చుంటాడు, పనుకుంటాడు, అంతే, ఇంక ఏం లేదు. ఈ స్టేజ్ వస్తుంది, అప్పుడు మళ్ళీ యాసిడ్ ఫ్లో ఇస్తే ఇంక పనిచేస్తుంది. ఇదే సిమ్టమ్ పల్స్టిలలో ఉంటుంది, ఇదే మానియా. నెక్స్ట్ మెంటల్ ఎగ్జాషన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ వర్క్ అండ్ వైసెస్. ఇంతకుముందు అనుకున్నా ఎక్కువ శ్రమ, బాగా డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇటువంటి కండిషన్ వస్తుంది, అప్పుడు యాసిడ్ ఫ్లోర్ వస్తుంది. లేదా ఎక్కువ కామకత బలగొట్టి ఇటువంటి కండిషన్ వస్తే అది కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ వస్తుంది. మేక్స్ మిస్టేక్స్ ఇన్ రైటింగ్, కలెక్టింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్డ్స్. ఒక వర్డ్ బదులు ఇంకో వర్డ్ మాట్లాడుతుంటారు, ఒక లెటర్ బదులు ఇంకోటి మాట్లాడుతుంటారు. ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది యాసిడ్ ఫ్లోర్ పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇవి మెంటల్ సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్. హెడ్, హెయిర్ ఫాల్ ఇన్ స్పాట్స్. ఒక స్పాట్ లో పడిపోతుంది, ఇంతకుముందు అనుకున్న స్పాట్స్ లో, అందుకని ఇంటికి కూడా స్పాట్స్ లో పోతాయి. లైక్ స్పాట్ లో పోయాలంటే యాసిడ్ ఫ్లోర్ కాదు, కానీ యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో కూడా ఆ సిమ్టమ్ ఉంటుంది. హెయిర్ స్టిక్స్ టుగెదర్ అండ్ ఫాల్స్ ఆఫ్. పఫీ గ్లాబెల్లా. హెయిర్ ఫాలింగ్ నెవర్ ఆఫ్టర్ ఫీవర్, హెయిర్ ఫాలింగ్ ఉంటుంది. వైలెంట్ పెయిన్స్ లైక్ స్ట్రీక్స్ ఆఫ్ లైట్నింగ్. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, మెరుపులాగా ఉంటాయి, స్మాల్ స్పాట్స్ లో ఉంటాయి పెయిన్స్. ఎంటికలు రాలిపోతుంటాయి. హెయిర్స్ అండ్ నెయిల్స్ గ్రో వెరీ ఫాస్ట్. చాలా ఫాస్ట్ గా హెయిర్స్ రాలిపోతుంటాయి యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, హెయిర్ ఫాలింగ్ కి యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇస్తుంటారు, అట్లా ఇయ్యొద్దు, చాలా తప్పు, పొలపడ్డది. నెక్స్ట్ GIT, డిజైర్స్ కోల్డ్ వాటర్ అండ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ హంగర్, ఆల్ గాన్ సెన్సేషన్. హంగర్ ఇస్ మార్క్డ్. ఆకలి, విపరీతమైన ఆకలి. ఆకలి వల్ల మొత్తం కాళ్ళంతా కడుపు అంతా ఖాళీ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది, మళ్ళీ తింటూనే ఉంటాడు. ఆల్వేస్ ఈటింగ్ అండ్ రిలీవ్డ్ బై ఈటింగ్. మళ్ళీ తింటే కొంచెం నయ్యా ఉంటుంది, బట్ డస్ నాట్ లాస్ట్ లాంగర్. అది ఎందుకు, ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ వాడు, మెటబాలిజం చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ అరిగిపోతుంటాడు. మళ్ళీ అయోడియంలో కూడా ఉంటుంది, వాడు హార్టే, వీడు హార్టే, కానీ డిఫరెన్స్ ఉంది. వీడి మాత్రం చిక్కుపోడు. As soon as he becomes hungry again, tooth decay rapidly. పళ్ళు యాసిడ్ ఫ్లో త్వరగా పుచ్చిపోతాయి. టంగ్ twisted in all directions. నాలుగు కూడా క్రాక్స్ ఉంటాయి. Desires pungent, spicy, highly seasoned food. ఘాట్ ఉండేవి ఎక్కువ కోరుకుంటారు. కోల్డ్ వాటర్, చల్లని కూలింగ్ సిస్టమ్. ఎందుకు, హార్ట్ పేషెంట్. వామ్ డ్రింక్స్ ప్రొడ్యూస్ డయేరియా. వేడి ఎక్కువ తాగితే డయేరియా అవుతుంది. అవర్షన్ టు కాఫీ. నెక్స్ట్ జెనిటాలియా. GIT ఇంతే. జెనిటాలియా, అప్పర్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ది యురెత్రా. పురుషాంగము లోపలికి ఇట్లా గుంజుతున్నట్టు ఉంటుంది, నొప్పి. గనేరియా, STDs ఉన్నాయి, సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజెస్. అందులో బిగినింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ గనేరియా విత్ ఫీమోసిస్. చర్మం మొత్తం కూడా చుట్టూ వాచిపోయి ఉంటుంది. ప్రియాపిజం అండ్ ఇంటెన్స్ సెక్సువల్ డిజైర్. కోపియస్ ఎక్స్కోరియేటింగ్ లుకోరియా, సారీ అది లుకోరియా. ఎక్స్కోరియేటింగ్ లుకోరియా అంటే ఇవి కుసుమ, తెల్లబట్ట ఎక్కువ వచ్చి వాసన ఉండి ఉంటుంది. ఆయిలీ పంగెంట్ స్వెట్స్ జెనిటాలియా. ఈ జననేంద్రియాలలో కంపు వాసన. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్, కాలు చేతులలో. ఫెలాన్స్, ఇవి చీమ్ గడ్డలు. స్ప్లింటర్ లైక్ పెయిన్స్, పొడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఈ స్ప్లింటర్ లైక్ పెయిన్స్ ఇందులో ఉంటాయి, యాసినేటింగ్ లో ఉంటాయి. అండర్ ది నెయిల్స్ కింద అట్లా వస్తాయి. నెయిల్స్ క్రిప్పిల్డ్ అండ్ డిస్టార్టెడ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, గోర్లు అన్ని కూడా హార్ట్ మీద వీటి బాగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే గోర్లు పగిలిపోయి పుచ్చిపోతుంటాయి. బోన్ ఎఫెక్షన్స్ అండ్ నెక్రోసిస్ ఎస్పెషల్ ఆఫ్ ది లాంగ్ బోన్స్. పొడుగా ఉండే ఎముకలలో కూడా ఇది యాక్షన్ ఉంటుంది. అల్సర్స్, సిఫిలిటిక్ అండ్ సోరిక్. అల్సర్స్ ఆఫ్ సిఫిలిటిక్ అండ్ సోరిక్ ఓర్జన్, రెండింటిలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. సెక్సువల్ వెల్ ట్రీటెడ్ బై. డిశ్చార్జెస్ ఆర్ అఫెన్సివ్ అండ్ యాక్రిడ్. అందులో మరి ఆ అల్సర్స్ లో ఎట్లా ఉండాలి అంటే, అఫెన్సివ్నెస్, కంపు వాసన, యాక్రిడ్ డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి. వెరికోస్ వెయిన్స్ అండ్ అల్సర్స్ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ లాంగ్. ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా,
సడన్ గా వచ్చి పాడే వాళ్ళు యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇవ్వద్దు. చాలా రోజుల నుంచి వెరికోస్ వెయిన్స్ కొంచెం 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 పెరిగి అది పుండ్లై మళ్ళీ ఆ వాసన వచ్చి అవన్నీ ఉంటే అప్పుడు యాసిడ్ ఫ్లోర్ మీరు ఆలోచించండి. దీనికి అలోపతిలో వైద్యం ఉండదు, ఆపరేషన్ చేస్తారు, ఆపరేషన్ చేయించవద్దు. వెరికోస్ వెయిన్స్ ఎప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించవద్దు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం హోమియోలో చక్కగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది, చాలా కేసులు తగ్గేది కూడా. స్టాండింగ్ కేసెస్ టు బికమ్ గ్యాంగ్రీన్, రానవి గ్యాంగ్రీన్ గా మారిపోతాయి. అల్సర్స్, రెడ్ ఎడ్జెస్, వెసికిల్స్, డెక్యుబేటస్ బెడ్ సోర్స్ కూడా పనిచేస్తుంది. నీవస్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్, చిన్న చిన్న మోల్స్ లాగా నల్ల మచ్చలాగా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ క్యాపిలరీ అన్యూరిజమ్స్, అన్యూరిజం క్యాపిలరీస్ లోపల రక్తనాళాలు చిన్న చిన్న రక్తం బొట్టలాగా ఉంటాయి. ఇట్ కెన్ బి థాట్ ఆఫ్ నీవస్, ఇవి చిన్న చిన్న చర్మం మీద వచ్చే నీవస్ అంటే చిన్న చిన్న మచ్చలు, ఇందులో కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇలా స్కిన్ డ్రై అండ్ హార్ష్, ఇచ్చి అండ్ క్రాక్డ్, డ్రై క్రాక్డ్ స్కిన్. ఫీవర్ లో ఏ సింటమ్స్ ఉంటాయంటే హీట్ అండ్ నాజియా ఫ్రమ్ లీస్ట్ మూమెంట్, కొంచెం కదిలితే సరే తర్వాత పిసికినట్టుండి వేడిగా అవుతారు. ఇంక్లైన్ టు అన్కవర్ వన్ సెల్ఫ్, అంతే నీ కప్పునికి ఇష్టం ఉంటుంది, ఎందుకంటే జ్వరం బాగా ఉంటుంది మీకు. బాన్స్ టు వాష్ విత్ కోల్డ్ వాటర్, ఈ జ్వరంలో ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి, కదిలితే కడుపులో పిసుకోవడం, గుర్తుపెట్టుకోండి. కప్పుకోనికి ఇష్టం ఉండదు, ఇవి ఐడియా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. పర్స్పిరేషన్, చెమటలు, అసిడిక్, కామీ, స్వెల్లింగ్ విచ్ కమ్స్ అక్కర్, సోర్నెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ విచ్ కాజెస్ సోర్నెస్ ఆఫ్ ది స్కిన్ అండ్ డెక్యుబేటస్ అల్సర్స్, అంటే చెమటలు పొడికేసినటువంటి అసిడిక్ ఉంటాయి, ఎస్కోరియేటింగ్ ఉంటాయి, ఆ కంపు వాసన నుండి మొత్తం పుండు పోయేటట్టు చేస్తుంది. డెక్యుబేటస్ అంటే అది బెడ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ హీట్ అండ్ నైట్, అమ్యులేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాతింగ్, ర్యాపిడ్ మోషన్, బాగా తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళ స్టిల్లా, ట్యూబర్కులం, సెలిషియా, ఫాస్ఫరస్ కంపేర్ చేసుకున్నాం. ఇందులో డౌట్ ఉంటే ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్లోరైడ్ కామన్ సింటమ్స్ చెప్తా, ముందు ఇందులో డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఇంకా 5 నిమిషాలు ఉంది, పర్వాలేదు. ఇది యాసిడ్ ఫ్లోర్ మనం చదువుకునేది. ఏమైనా డౌట్ ఉందా యాసిడ్ ఫ్లోర్ లో? పర్టికులర్స్ మీద ఎక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే పర్టికులర్స్ మనకి హెడేక్స్ లో చాలా తక్కువ. అవే ఫస్ట్ ఫిజికల్ జనరల్ చదువుకున్నాం కదా, అవే మనకు వస్తాయి. ఇది సిమ్టమ్స్ సడన్గా వస్తాయి, అట్లే ఉంటాయి, మళ్ళీ సడన్గా తగ్గుతాయి. అది ఏదైనా సరే, హెడేక్ కానీ ఇయర్ పెయిన్ కానీ ఏదైనా సరే, ఇయర్ పెయిన్ లో ఉండే చీములో కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ వస్తుంది. అది కూడా అంతే, కంపు వాసన నుండి కొరికి వేసే డిశ్చార్జెస్ ఉంటాయి, అందుకని ఎక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. అయిన తర్వాత జిఐడి సిమ్టమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఏముండవు, కానీ ఆకలి మాత్రం విపరీతంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్రావాలన్నీ కోరికేసి స్రావాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వెరికోస్ వెయిన్స్ చదువుకున్నాం. ఇవి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఒకటి చెప్పండి. ఒకటి ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక మందు వేసినాం అనుకోండి, ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ వేసినాం, ఇప్పుడు వాళ్ళకి తర్వాత వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయా, లేకపోతే మనం వేసిన యాంగిల్ లోనే క్లియర్ అవుతాయా? మనం వేరే సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసి యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇచ్చినాం కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ చూసి మనం యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఇచ్చినాం. అన్ని సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకొస్తుంది, మెంటల్ ఫిజికల్ అన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. ఓకే, సరే. ఇంకెవరు అడుగుతున్నారు? సార్ ఇది కొత్త వారితో బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారా వీళ్ళు? ఏదో చెప్పారు. ఎందుకు అంటే వీళ్ళకి అటాచ్మెంట్ ఉండదు, పాత వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళతో అటాచ్మెంట్ ఉండదు, డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు. కొత్త వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడతారు, ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారు. అట్లనే ఎమోషనల్ గా వీళ్ళకి ఏం అటాచ్మెంట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు అయిపోయింది యాసిడ్ ఫ్లోర్ కదా, అయితే మనము ఎక్కువ కాల్కేరియా ఫ్లోరు, నాట్రమ్ ఫ్లోరు, చైనా ఫ్లోరు, కాలీఫ్లోరు, కాల్కేరియా ఫ్లోరు, ఇవన్నీ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. వాటిలో ఫ్లోర్ అనేది ఎట్లా ఉంటారో అది ఒకసారి చదువుకుంటే మనకు ఐడియా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం ఫర్దర్ గా మనం చదువుకోవడం మనకు వస్తుంది. అందుకని ఫ్లోరేటమ్స్, ఫ్లోరైడ్ వాళ్ళలో గ్లామర్ అండ్ గ్లిస్టర్, ఇది మెరుస్తుండాలా, మెరిసిపోతుండాలా, మెరుస్తుండాలా, గ్లామర్, అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు? ఫ్లోరైడ్ ఎట్లుంటాయి పనులు, మెరుపు ఉంటాయి కదా, స్మైల్ అన్నారు డెంటిస్ట్లు, అట్లా అనమాట. అట్లా ఉండడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు. ఇవి ఎట్లా ఉంటాయో వాళ్ళ మనస్తత్వం కూడా అట్లే ఉంటుంది.
Floor can stay seen short as a glamour and glitter. He wants to take a part of bright light. Enjoy life under bright light. Fluoride వాడు. Money car అది పేరు కాదు. Money cars and class. లగ్జరీ కార్లు ఉండాలి, లగ్జరీ మనీ ఉండాలి, చేతుల నిండా మంచి బట్టలు కూడా ఇది కప్పుకునేవి కాదు, అందంగా ఉండాలి, చిన్నగా ఉండాలి. క్లాస్. దే ఆర్ షార్ట్ స్ట్రాంగ్లీ ఫోకసెస్ ఆన్ మనీ. దేర్ మనీ ఈజ్ నెవర్ ఎనఫ్. ఇంత ఉన్న డబ్బు సరిపోదు వాడికి. ఎందుకు? ఖర్చు పెడుతూనే ఉంటాడు. బికాస్ దే స్పెండ్ ఇట్ సో ఫాస్ట్. దేర్ అపియరెన్స్ ఈజ్ స్మూత్, బ్యూటిఫుల్, చూడడానికి అందంగా ఉంటారు. మళ్ళీ ఉమెన్ మేక్ ఏ గుడ్ స్టీవార్డ్నెస్, అంటే సర్వింగ్ పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్స్ లో సర్వ్ చేసే లేడీస్ ఉంటారు చూసావా, అటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్యాషన్ మోడల్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు, ఎమోషన్స్ ఏమి ఉండవు. అటువంటి వాళ్ళలో యాసిడ్ ఫ్లోర్ కూడా పనిచేస్తుంది చూసుకోండి అని చెప్తున్నాడు. వాళ్ళకి కుటుంబం అనే ఉండదు, వాళ్ళలో కూడా యాసిడ్ ఫ్లోర్ ఉండొచ్చు. సెక్స్, గ్రేట్ డిజైర్ ఫర్ సెక్స్, నో ఎమోషన్స్, నో అటాచ్మెంట్, కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఈజీ గోయింగ్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్. వాళ్ళకి ఏమి ఎమోషన్స్ ఏమి ఉండవు. సూపర్ఫిషియల్ అంటే పైన ఉంటాయి రిలేషన్స్ అందరితో కూడా. సెక్స్ కెన్ ఆల్సో బి యూస్డ్ ఫర్ సోషల్ ల్యాడర్ అండ్ గో టు ఏ గుడ్ జాబ్. ఒక మంచి జాబ్ ఉండాలా, ఒక పెద్ద మినిస్టర్ ఉన్నాడు, ఓకే అనిస్తుంది. అంత సూపర్ఫిషియల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి, మనసులో ఏం అటాచ్మెంట్ ఉండదు. ఒక మంచి పొజిషన్ కావాలి, అంతే. మంచి పొజిషన్ కావాలి, బాగా డబ్బు కావాలి, కారులో తిరగాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, అంతే ఆమె ఏం. అంతేగాని పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళని బాధ్యత తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మంచి ప్రయోజకులు చేయాలి అని ఉండదు ఆమె లైఫ్. అది ఫ్లోరైట్ అంశం. హార్డ్ ఫాస్ట్ హర్రైడ్ ఐడియా సేల్స్ పీపుల్, అంటే వాళ్ళు హార్డ్ వర్కర్ అని కాదు, చాలా హార్డ్ వర్కర్ యాసిడ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు. డ్రీమ్స్ అబౌట్ బిజినెస్, వాళ్ళకి డ్రీమ్స్ అబౌట్ బిజినెస్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు. మూవ్ ఫాస్ట్ ఫ్లూయెంట్లీ, లుక్స్ స్లిమ్ అండ్ స్మూత్. ఎనామిల్ ఇస్ హార్డ్ అండ్, ఇది ఎనామిల్ ఉంది కదా, హార్డ్ అండ్ స్మూత్ ఉంటుంది. స్మూత్. సైకోపతిక్, దేర్ హార్డ్నెస్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, టోటల్ డిస్ట్రక్షన్ దే మే కాజ్. అంటే అది ఎక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉండదు, డిస్ట్రక్షన్ కూడా అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది. డిస్ట్రక్షన్ కావాలంటే ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సూపర్ఫిషియల్ కాంటాక్ట్స్, ఎక్కడ కూడా కాంటాక్ట్స్ ఉంటుంది. ఇది ఫ్లోరైడ్. ఓకే, ఒక నిమిషం ఎక్కువైంది, సారీ. ఓకే, ఇది యాసిడ్ ఫ్లోర్. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు నా గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి, వీళ్ళంత వరకు క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకో టక్తో మనం చదువుకుందాం. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినారు, సుబ్రహ్మణ్యం సార్ 2 డ్రగ్స్ వద్దని. సరే, ఒక క్లాస్ ఎక్కువైతుంది, ఓ డ్రగ్ నిదానంగా చెప్పుకుందాంలే అని ఈ కంక్లూజన్ వచ్చినాం. ఒకవేళ 2 చిన్న ఉంటే అప్పుడు 2 కలిపి చెప్పుకుంటాం. సూపర్ఫిషియల్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. స్వస్తి ప్రజా సార్, ఇవాళ క్లాస్ బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్, థ్యాంక్ యూ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా. గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమస్తే అందరికీ. ధన్యవాదాలు.